تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں، اپنے گھر میں سوستھ ہوں اور سب ٹھیک ٹھاک رہیں۔ تو 2 دن سے میرا بلاگ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میری طبیعت خراب ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے میں بلاگ نہیں بنا پا رہی تھی۔ آج میں نے بنانے کی کوشش کی ہے کہ چلو میں بنا لیتی ہوں۔ 2 دن سے میں نے بلاگ نہیں ڈالا اپنا۔ تو میں نے پچھلے بلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں درشیہ کے بارے میں آپ کو بتانے والی تھی کہ وہ اتنا موٹا کیسے ہو گیا۔ ایکچولی بات تھی 2020 کی بات تھی، 2020 کی بات تھی۔ درشیہ 5 سال کا پورا ہو گیا تھا اور ہم نے نا اپنا یہ جو نیا والا گھر ہے یہاں پر شفٹ کیا تھا دلی سے۔ تو دلی سے ہم یہاں پر آئے تھے، اس ٹائم پہ 10 دن ہو گئے تھے ہمیں گھر پرویش کیے ہوئے یہاں پر، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا اس کی طبیعت خراب ہو رکھی ہے، اور نہ ہی اس کو بھی ایسا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس نے بھی ہمیں نہیں بتایا۔ اس کو ہوا تھا باتھ روم میں بھی اس کو بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور اس کا نا منہ کے اندر سے بھی بلیڈنگ سی آ رہی تھی۔ ایک دم سے ہمیں پتہ چلا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ڈاکٹروں کے پاس دکھایا تو ڈاکٹروں نے بولا کہ ٹی وی ہو سکتی ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے ہم، فرید آباد میں کافی سارے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹے۔ فرید آباد میں تو اس کو ایڈمٹ کیا ہی نہیں کسی نے بھی، سب نے منع کر دیا تھا۔ ایک دم سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ 10 دن ہوئے تھے ہم یہاں پر آئے اور ہم سارے پیسے اپنے مکان میں لگا دیے تھے، گھر پرویش میں لگا دیے تھے، اور ہمارے پاس بہت تھوڑے قیمتی پیسے تھے۔ تو اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دکھ اتنا بیمار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس کے پاپا جہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جا کر جو ہے دلی میں ہاسپٹل ہے وہاں پر جا کے آپ دکھائیے اس کو، وہاں پر بہت اچھے وہ ہیں۔ تو ہم نے اسے وہاں پر دکھایا، رینبو ہاسپٹل ہے ساکیت نہیں مالوی نگر میں، رینبو ہاسپٹل ہے، وہاں پر ہم نے اس کو دکھایا۔ بہت زیادہ کاسٹلی تھا تھوڑا۔ 2 دن انہوں نے 3 دن وہاں پر رکھا تھا انہوں نے اس کو۔ 3 دن میں ہمارے 2.5-3 لاکھ روپے کم سے کم لگ چکے تھے، اور وہ بھی ہم نے ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے اس کے اوپر لگائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی چھٹی کر دی۔ اس کا کوئی بھی ایسا ٹیسٹ پہ ہماری پوری ہمت ٹوٹ چکی تھی کیونکہ ڈاکٹروں نے ہمیں جواب دے دیا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے پاپا ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے تھے، رونے لگے تھے کہ ہمارے پاس تو اس کے لیے یہی ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے۔ میں نے بھی بول دیا تھا کہ گھر وغیرہ سب کچھ بیچ دو، ہمیں نہیں چاہیے گھر، اس کو بچا لو اس کو۔ بس یہی تھا کہ بھگوان نے ہماری سنی ہے، اتنی مشکلوں سے جنگ کو جیتا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دل کتنا دہل جاتا ہے اس دن کو یاد کرتے تو ہم بس یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، زیادہ مار بھی نہیں سکتے۔ آئی ہوپ آپ میری فیلنگ کو سمجھو گے۔ ایسا ٹیسٹ نہیں تھا جو نہ لیا ہو انہوں نے، کینسر وغیرہ سب چیز کا ٹیسٹ ہو چکا تھا، ایک بھی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا جو اس کا نام کیا ہو انہوں نے۔ اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کو لگا کہ جو انہوں نے دوائیاں چڑھائی ہیں اس کو وہ صحیح کر دیں گی، مگر چھٹی کری اس کے بعد 1 دن کے بعد ہی یہ پھر دوبارہ سے ایسے ہی ہونے لگے۔ پھر انہوں نے بولا کہ دوائیاں چڑھانی پڑیں گی۔
50,000 की दवाइयाँ बताई थी जो एक वाउचर थी। उसके बाद हमने यहाँ पर भी फरीदाबाद में अपने यहाँ पर हॉस्पिटल में बोला, बताया उनको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि दवाइयाँ यहाँ तो मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो फिर वही 50,000 रुपये पहले ही जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम दवाई इसको चढ़ाएंगे। और हमारे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे इतना। जैसे तैसे करके हमने 3 लाख रुपये का इंतज़ाम करा था, और वो हमने दिल्ली में ही पूरे पूरे दिल्ली में लग गए थे 3 दिन के अंदर अंदर हमारे। उसके बाद फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि क्या पता इसको ऐसी चीज़ें कुछ ऊपरी वगैरह हो गया हो, या कुछ किसी ने कुछ खिला पिला दिया हो। इसके पापा और मैं तो इन चीज़ों को मानती नहीं थी बिल्कुल भी, मगर फिर भी सबके कहने से फिर हम इसको एक भगत जी थे वहाँ पर लेकर गए। फिर जाके उसने इसका कुछ किया। उसके बाद फिर जाके उसने बोला कि इसका खून बनना बंद हो गया था, बिल्कुल ही ब्लड नहीं बन रहा था, और पूरा का पूरा बाथरूम के रास्ते से ही हुई जा रहा था ब्लड। मुँह में भी इतने मोटे मोटे, कम से कम पूरे फेस पे रेड रेड तरीके के दाने हो गए थे, पूरे पूरे जैसे ब्लड के खून के वो हो जाते हैं वैसे टाइप में, अंदर मुँह के अंदर भी हो गए थे। हमने तो पूरा इस टाइम पे कुछ भी बता सकते हैं। इसके पापा तो बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे, क्योंकि एक यही है हमारी लास्ट उम्मीद। इसके बाद जो 2 बच्चे थे वो भी मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी अगले बार ब्लॉग में। और अब मैं कोई और बेबी कर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। इस वजह से थोड़ा हम सभी घबरा चुके थे पूरे तरीके से। फिर भी हमने हौसला रखा, तो फिर हमने उसको भगत के पास दिखाया। उसने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया। उसने बोला 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका खून बनना स्टार्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। और उसने पता नहीं क्या किया था, क्या नहीं किया, उसका इस खून बनना स्टार्ट हो गया। फिर हमने उसको इधर उधर से दवाइयाँ जो उसको लग नहीं रही थी वो बंद करके, 1 महीने तो चली थी इसकी दवाई, उसके बाद वो बंद करवा दी थी इसने, और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया अपने आप ही। क्योंकि इसको उन्होंने बताया था कि इसको ना किसी ने कुछ खाने के साथ दे दिया था मिलाकर। अब बाहर का तो कोई नहीं दे सकता, ये भी आप समझ सकते हो। बाहर से ज़्यादा घर वाले ही होते हैं जो ऐसा सब काम करते हैं। एक बच्चा था, छोटा ही है, और उसके साथ ऐसा सब करे, आप समझ सकते हो। मैं किसी का नाम भी नहीं ले सकती ऐसे तो यही था। हमें पता है कि हमने इसको कितनी मुश्किलों से बचाया, क्या क्या करा था हमने। उस दिन को याद करते हैं ना तो आज भी हमारी रूह कांप जाती है कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। अब थोड़ा सा भी कुछ भी होता है ना तो हम डर जाते हैं सारे, क्योंकि एक यही है घर में, और इसको कुछ हो जाता है तो फिर हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जो डॉक्टरों ने दवाई चढ़ाई थी ना तो वो इसकी वजह से इतना मोटा हो गया था कि उसका फेस भी इतना मोटा हो गया था, और बहुत ज़्यादा फूल गया है। उस टाइम से ही अब तक ये इतना मोटा है। ऐसे इसकी ये थी कि ये इस वजह से थोड़ा हेल्दी है। अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है इतनी, मगर मोटा थोड़ा ज़्यादा ही है। पेट भी इसका बहुत ज़्यादा है, पर क्या करें, वो मानता नहीं है, खाता भी बहुत ज़्यादा है। ये है कि उसकी ना भूख ज़्यादा खुल चुकी है। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत और कुछ नहीं चाहिए हमें। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आप सभी लोग मेरी प्रॉब्लम को समझें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद। बाय।